మీ మీ డైరెక్టర్ గారేమో మిమ్మల్ని కమల్ హాసన్ గారని మాట్లాడుతున్నారు, మీ హీరోయిన్ ఏమో నో 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 ఐ డోంట్ లైక్ కమల్ హాసన్ అండమే నాకు ఇష్టం లేదు అసలు, సత్యదేవ్ ఈ సినిమాలో అని చెప్పి ఆవిడ అంటుంది. వేర్ డూ యూ స్టాండ్ ఇన్ బిట్వీన్? మీ ఇద్దరు మధ్యలో. మీరు ఇప్పుడే టీజర్ చూసారు సార్, మోర్ దెన్ టీజర్ ట్రైలర్ చూసారు కదా సార్, మీరేమనుకుంటున్నారు చెప్పండి. మేము అనుకున్నాం. నేను మీరు అనుకున్నది చెప్పండి, ఆయన అనుకుంది. నేను లాస్ట్ టైం నా ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పా సత్యదేవ్కి, నిజంగా యూ డన్ ఎక్సైడింగ్లీ వెల్. అసలు అది ఎంత కష్టం, ఎవ్రీ పోర్ట్రైల్ ఆఫ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఈజ్ సో సింటిలేటింగ్ అండ్ క్యాప్టివేటింగ్, సో ఎన్గ్రాసింగ్ అన్నమాట నేను నా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాను తనకి. I already told him this is there you have the answer sir. That is why my observation is absolutely different from that of the hero he himself. సార్ మీరు చాలా సీనియర్ విలేకరి, మా అందరికీ చాలా సీనియర్ అండ్ మేము అందరం చాలా రెస్పెక్ట్ చేస్తాం. అయితే ఒక్కొక్కసారి ఎప్పుడైనా ఏదైనా పొరపాటు పడితే కనుక అది సరి చేసే అవకాశం మాకు దొరుకుతుందనే ఉద్దేశం, ఇప్పుడు దొరికిందనే ఉద్దేశం చెప్తున్నా. నేను ఎప్పుడు సత్యదేవ్ కమల్ హాసన్ అనలేదు. కమల్ హాసన్ అన్నారని నేను అనలేదు. ఐఎమ్ సారీ, యువర్ రాంగ్లీ టేకిన్ దట్. నో, కమల్ హాసన్ అన్న మాటని అది చాలా సోషల్ మీడియాలో కూడా చాలా బాగా వైరల్ అయింది. అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ పోస్టెడ్ ద పాజిటివ్ కామెంట్స్ ఆన్ సత్యదేవ్స్ పర్ఫార్మెన్స్ సీయింగ్ దట్ ది ప్రమోషనల్ కంటెంట్ రిలీజ్డ్. ఓకే, నేను ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగాను అనమాట. నేను మీ హీరోయిన్ ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే తనే నో సార్ నేను యాక్సెప్ట్ చేయండి సార్, సత్యదేవ్ కమల్ హాసన్. I have to clear one more thing. I have told that I completely respect his perspective. This is my perspective. That's what it is. Yeah. No, that is I absolutely agree. Yeah. Sir, Itanu Tamilian sir. Complete with he is one of the producer on the film. He has a word to say. Please. అனைవరకం నమస్కారం అండి. Solunga. So this shows my Telugu prowess. అందరికీ నమస్కారం అండి. కేమోట్ అనేవరకం నమస్కారం అండి. సో బేసిక్లీ స్పీకింగ్ I'm a Tamilian and I grew up with Tamil cinema. So your reference to the Satyadev's performance with Kamal Hassan. That is the reason. Sir, I can tell you confidently about this, sir. We don't just view Kamal Hassan as an actor. He is a pure technician also for us, okay? And I can tell you with utmost confidence that if Kamal Hassan sees Rao Bahadur right now, he will know what a pedigree technician Venkatesh Maha is and what a phenomenal performer Satyadev is. That confidence I can tell you, sir, with 100%. So now it is your responsibility to now to ratify the statements of both the hero, director and the heroine. Ivar rendu peru sollitarudana, ivar Kamal Hassan mari, ivar director himself he told sir Kamal Hassan mari performance adella viral aichi social media la paatachiya ಈ ಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತಾಚಿದನ ಅವರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಅನ್ನು ಸೊన్నారు. ನೋ ಸರ್, ಅವರ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅವರದ್ದು, ಎನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್లో ఇవరు సత్యదేవదా. సార్ ఇక డిస్కషన్ అంతా కమల్ హాసన్ సార్ గురించి ఉంటుంది. రావ్ బహదూర్ గారి దగ్గరికి వద్దాం రండి. Final closing statement. No, he is on the right point. Now you have all the right to ratify to what extent he is closer to Kamal Hassan or he has surpassed the degrees of Kamal Hassan in this character, because you claimed that you are a Tamilian, grew up with the Tamil cinema. Yes, 200%. So this much I can tell you, okay? So if any audience, even a non-Telugu speaker watches this film has a takeaway for them. Anybody who watches this film will have a hangover that night about the film. This film is a collective individual experience. Theater will have 400 people watching. All 400 people will watch out with 400 individual thoughts. Everybody will have their own takeaways from the film. Every takeaway will be deep, and what will stay with them is the hangover that the storytelling prowess of Venkatesh Maha, the director, has actually brought out. This is not, Rao Bahadur is not a person. Rao Bahadur is a character in the world Venkatesh Maha has built out. You will get sucked into that world. He's setting you up in that world with a story, and then he's giving you a remarkable payoff to go back and think about it again and connect Easter eggs and come back and watch it the second time. Fantastic, justifiably substantiated. And ఆయన అంత ఎక్సైటెడ్ గా ఎందుకున్నారంటే ఆయన నిన్న సాయంత్రమే సినిమా చూసినారు. ఇంకోటి చెప్తా సార్ ప్లీజ్. అంటే మనము కంపారిజన్ చేయొద్దు అని ఒక మాట డెఫినెట్లీ ఉంది, కానీ అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఏమంటా అంటే
ఇప్పుడు అన్నారు కమల్ హాసన్ అని. ఆయన కూడా అన్నారు కదా ధోని అని. మేబీ సార్ Yes, I also said that. సార్ లెట్స్ బిలీవ్ ఇన్ అవర్ సెల్ఫ్, మేబీ దట్ హ్యాపెన్. నేను నమ్ముదాం కదా అంటున్నా. I'll just put it చెప్పినప్పుడు ఎందుకు చేయలేరు అని. No, it's a great thing for any actor to achieve. And Kamal Hassan also at a later stage of his career, he earned that status that he is an eloquent actor. But these people are at the foothills of the career, kabatti it is always invitational. సార్ ఒక చిన్న క్లోజింగ్ నోట్, ఎందుకంటే మన సినిమా గురించి కూడా మాట్లాడదాం. సో సినిమా గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంది, దేని గురించి మాట్లాడుతుంది? అదే నాకు సినిమా గురించే మాట్లాడుతున్నాం కానీ అది కొంచెం డీటోర్ తీసుకుంది. సార్ ఒక మాట చెప్తాను సార్, ఒక యంగ్ టెక్నీషియన్గా చెప్తా. యంగ్ టెక్నీషియన్ హూ వాంట్స్ టు టేక్ తెలుగు సినిమా టు ద వరల్డ్, టు షో వాట్ తెలుగు సినిమా కెన్ టు యాడ్ అనదర్ డైమెన్షన్ టు. సో నేనేం చెప్తానంటే తెలుగు వాళ్ళందరికీ, అలాగే మీలాంటి విలేకరులకి రాసేటువంటి thumbnails మీలాంటి అంటే మీలాంటి విలేకరు please, సీనియర్ please. విలేకరులు సార్. ప్లీజ్ సో thumbnails రాసే వాళ్ళకి అందరికీ ఏం చెప్తానంటే ఒక చిన్న విషయం. యంగ్ టెక్నీషియన్ చెప్తున్నాడు తెలుగు నుంచి ప్రపంచానికి తెలుగు సినిమా పరిచయం చేయాలనుకుంటున్న టెక్నీషియన్ చెప్తున్నాడు, ఈ సినిమా ఈ ఇండస్ట్రీలో లేదంటే మన పరిశ్రమలో మరో కమల్ హాసన్ రాలేరు, మరో గొప్ప నటుడు రాలేడు అనుకున్నంతకాలం గొప్ప సినిమాలు ఫ్యూచర్ జనరేషన్ ఆర్ నా జనరేషన్ వాళ్ళకి పెద్ద సినిమాలు తీసే శక్తి లేదు అని అనుకున్నంతకాలం మేము ఆ మాట, ఆ ధైర్యం కూడగట్టుకుని మేము చెప్పినప్పుడు దాన్ని వక్రీకరణ జరగకుండా తీసుకోవాల్సిన మీదే బాధ్యత. ఎందుకంటే అలా అనుకున్నంతకాలం ఈ పరిశ్రమకు భవిష్యత్తు లేదు సార్. ఎందుకంటే మేమే కదా రేపు పొద్దున్న 10-15 ఏళ్ళ తర్వాత you are the future of the industry. సో There is no doubt. కాబట్టి మేము ఎప్పుడైనా ఏదైనా చెప్పినప్పుడు సార్ మేము ఆ కాన్ఫిడెన్స్ని ఎంత కూడగట్టుకుని చెప్పాలంటే, ఎందుకంటే మేము ఒక మాట చెప్పాం, కమల్ హాసన్ గారు అంతటి నటుడు సత్యదేవ్ అని నేను ఆ రోజు స్టేజ్ మీద చెప్పండొచ్చు, అంతటి నటన పర్ఫామ్ చేయగలరు ఆయన Exactly, అని చెప్పండి. exactly. కానీ ఆ మాట ఆయనకి ఎన్నోసార్లు చెప్పుంటా కదా, ఆయనకి అది ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ దట్ వీఆర్ బోస్టింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ విత్, ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ వీఆర్ టేకింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్, taking forward the pride of acting or like cinema of from this part of the world. Okay, so I really wish మేము ఏదైనా కాన్ఫిడెన్స్ తెచ్చుకుని ఒక మాట చెప్పినప్పుడు ధైర్యం చేసి మేము దాని రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాల్సిన వాళ్ళం అవుతాం. దాన్ని దయచేసి ఎక్కడ వక్రీకరించద్దు. దాని గురించి ట్వీక్ చేసి మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి, అంటే ట్వీక్ చేసి మేము ఏదో మాట్లాడాము అన్న పరిస్థితి మాకు తీసుకురావచ్చు సార్. చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. ఎందుకంటే మేమేం మాట్లాడినా కూడా అదొక సమస్యగా మారుతుంది అనే భయాన్ని కనుక మా జనరేషన్ టెక్నీషియన్స్లో పెట్టారు అంటే, మీ జనరేషన్ కాదు మా జనరేషన్ మీ వయసుకు వచ్చేసరికి వాళ్ళకు ఒక కమల్ హాసన్ గారు ఉండరు, వాళ్ళకు ఒక గొప్ప సినిమాలు తీసుకొచ్చే పెద్ద దర్శకులు ఉండరు, వాళ్ళకి ఇలాంటి మ్యాడ్ అండ్ బిగ్గెస్ట్ ఫిల్మ్స్, బిగ్గెస్ట్ యాక్టర్స్, గ్రేట్నెస్ అనేది వాళ్ళకి తెలియకుండా పోతుంది. బట్ వన్ థింగ్ ఐ కెన్ క్లియర్ యూ, బికాజ్ నేను నా సీనియారిటీని మీరు యూ హ్యావ్ పాయింటెడ్ అవుట్ కాబట్టి చెప్తున్నా. కమల్ హాసన్ ఎట్ ది ఇన్ ఫార్మేటివ్ ఇయర్స్ ఒక 16 ఏళ్ళ వయసు పక్కన పెడితే, 16-15 ఏళ్ళు పక్కన పెడితే, ఇంత వేరియేషన్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్లు కమల్ హాసన్ చేయలేదు. టుమారో ఐ మే బి ట్రోల్డ్ ఫర్ దిస్, బట్ ఇట్స్ ఎ ట్రూత్. కమల్ హాసన్ బిగినింగ్ డేస్లో ఇన్ని గొప్ప వేరియేషన్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్లు అయితే చేయలేదు. బట్ ఇందాక డీటూర్ అన్న మాట కూడా మీరు అన్నారు. ఆ డీటూర్ క్రియేట్ చేసింది మీరందరూ. నేను ఐ ఆస్క్డ్ ది హీరో, యూ ఆల్ మేక్ హిమ్, యూ షట్ హిజ్ మౌత్ అండ్ యూ టుక్ ద మైక్. ఒక అవసరం లేనట్టు లేదు అందరం కూడా ఎందుకు తీసుకున్నాం అంటే, మేమందరం ఒకటే ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్ సంబంధించిన టెక్నీషియన్స్, ప్రొడ్యూసర్స్. ఎందుకు తీసుకున్నాం అంటే సార్, ఒక చిన్న విషయం జరిగింది. దాన్ని ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా దాని గురించే మాట్లాడారు, ఏ స్టేజ్కి వెళ్ళినా దాని గురించే మాట్లాడుతున్నారు. నా సినిమా గురించి నేను ఎప్పుడు మాట్లాడాలి?